صوبائی دارالحکومت میں حبس کے باعث گرمی کی شدت میں اضافہ، محکمہ موسمیات نے آج رات سے بارشوں کے نئے اسپیل کی پیشگوئی کر دی۔ بارشوں کا سلسلہ 27 جولائی تک جاری رہے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد عاقب سے۔ عاقب بتائیے۔ جی بالکل، شہر لاہور میں 5 روز سے جاری بادل برسنے کا سسٹم جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ گرم موسم جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ حبس کی شدت بھی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ فیلڈس لائک جو ہے وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 62% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ 1 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ ہوائیں تقریباً نہ چلنے سے جو ہے وہ حبس کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے آج رات سے ایک اور بادل برسنے کا سپیل کی جو ہے وہ نوید سنائی ہے۔ آج رات سے لے کر 27 جولائی تک جو ہے وہ 4 روز لاہور میں مزید بادل برسیں گے، جس کے باعث جو دریا ہے اس میں ادھر پانی بڑھنے کا بھی خدشہ ہے، جبکہ ندی نالوں میں بھی طغیانی کا خدشہ ہے، اور محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے جو ہے وہ شہریوں کو جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا کہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو صبح سے بارش تھی اس کے باعث جو ہے وہ موسم کافی حد تک بہتر تھا، لیکن جیسے جیسے دن بڑھتا رہا ویسے ویسے سورج اور بادلوں کے درمیان بھی آنکھ مچولی جاری رہی، جس کے باعث جو ہے وہ اب اس وقت حبس کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر صوبہ بھر میں دریاؤں، بیراجوں اور ہیڈ ورکس کی ڈرون مانیٹرنگ۔ محکمہ آبپاشی تمام تر انسانی اور میکینیکل وسائل کے ساتھ متحرک۔ محکمہ آبپاشی نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری مشینری فیلڈ میں پہنچا دی۔ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں حائل رکاوٹوں کو بھی ہٹایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر صوبہ بھر میں دریاؤں، بیراجوں اور ہیڈ ورکس کی ڈرون مانیٹرنگ جاری ہے، اور محکمہ آبپاشی تمام تر انسانی اور میکینیکل وسائل کے ساتھ متحرک نظر آتی ہے۔ محکمہ آبپاشی نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری مشینری فیلڈ میں پہنچا دی ہے۔ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں حائل رکاوٹوں کو بھی ہٹایا جا رہا ہے۔ کرپشن، بے ضابطگیوں اور سرکاری امور میں غفلت پر ایل ڈی اے افسران اور ملازمین کے خلاف کارروائیاں سست ہو گئی۔ کرپشن کیسز کی تحقیقات کرنے والے انکوائری افسران کی مبینہ غفلت بھی سامنے آ گئی۔ ایل ڈی اے کے 29 افسران نے عرصہ دراز سے انکوائریوں کی فائلیں زیر التوا رکھ دی ہیں، جبکہ انکوائری افسران کو 30 روز میں تمام فیکٹ فائنڈنگ رپورٹس جمع کرانے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ کرپشن، بے ضابطگیوں اور سرکاری امور میں غفلت برتنے والے ایل ڈی اے آفیسر اور ملازمین کے خلاف کارروائیاں سست روی کا شکار ہیں، کیونکہ کرپشن کیسز کی تحقیقات کرنے والے انکوائری افسران کی یہ مبینہ غفلت سامنے آئی ہے کہ ایل ڈی اے کے 29 افسران نے عرصہ دراز سے انکوائریوں کی فائلیں زیر التوا رکھ دی ہیں۔ اتھارٹی نے 29 افسران کو مختلف کیسز پر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کر رکھی تھی، لیکن مبینہ طور پر ساتھی افسران کو بچانے کے لیے متعدد انکوائری رپورٹس تاحال مکمل نہ کی جا سکی۔ ایل ڈی اے نے تمام متعلقہ انکوائری آفیسرز کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ انکوائری افسران کو 30 روز میں تمام فیکٹ فائنڈنگ رپورٹس جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ محمد احمد سجاد، مریم جاوید اور شب نور نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جمع نہ کروائی۔ اس کے علاوہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر عائشہ غیث، ریحان عتیق، رؤف وائیں اور زویا مبین بھی تحقیقات مکمل نہ کر سکے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نوید الرحمان، ابوذر جاوید، علی عبداللہ اور حارث بلال مقررہ وقت میں انکوائری مکمل نہ کر سکے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شفقت ریاض، ایاز سلیم اور کائنات جبی نے بھی مبینہ طور پر اپنے ہی کولیگز کے خلاف جو انکوائری ہے اس کو فائنلائز نہ کیا۔ اس کے علاوہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد طیب، عائشہ اکرم، شہزاد احمد اور جاوید صابر، جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سارہ عمر، رائے شابان، رانا شاہد اور طاہر محمود کی انکوائری رپورٹس پر بھی نہ مکمل ہوئی اور نہ ہی ان کو ایڈمن ڈائریکٹوریٹ میں جمع کروایا گیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد کا پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ڈائریکٹر جنرل سی این ایف بریگیڈیئر مظہر اقبال سے ملاقات کی۔ منشیات کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ ڈی جی سی این ایف کا کہنا تھا کہ منشیات کے خلاف آگاہی میں علماء کا کردار بہت اہم ہے۔ علماء کا کردار بہت اہم ہے۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد کا پنجاب کاؤنٹر نارکوٹک فورس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل سی این ایف بریگیڈیئر مظہر اقبال سے ملاقات کی۔ منشیات کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ ڈی جی سی این ایف کا کہنا تھا کہ منشیات کے خلاف آگاہی میں علماء کا کردار بہت اہم ہے۔
पंजाब में पहली बार जंगली हयात के लिए पोर्टेबल एक्सरे सर्विस का आगाज़। सफारी ज़ू लाहौर के जदीद वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल का टीम का चिड़ियाघर का दौरा, मुख्तलिफ जंगली जानवरों का तिबी मुआयना किया, जदीद पोर्टेबल एक्सरे भी किए गए हैं। अब जानवरों को एक्सरे के लिए वेटरनरी हॉस्पिटल मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं। जदीद पोर्टेबल एक्सरे सर्विस से जंगली हयात की वेटरनरी केयर का मेयार मज़ीद बेहतर होगा। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं। पंजाब में पहली बार जंगली हयात के लिए पोर्टेबल एक्सरे सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। सफारी ज़ू लाहौर के जदीद वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल की टीम का चिड़ियाघर का दौरा, मुख्तलिफ जंगली जानवरों का तिबी मुआयना किया, जदीद पोर्टेबल एक्सरे भी किए गए। अब जानवरों को एक्सरे के लिए वेटरनरी हॉस्पिटल मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं। जदीद पोर्टेबल एक्सरे सर्विस से जंगली हयात की वेटरनरी केयर का मेयार मज़ीद बेहतर होगा। पंजाब में पहली बार जंगली हयात के लिए पोर्टेबल एक्सरे सर्विस का आगाज़। सफारी ज़ू लाहौर के जदीद वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल की टीम का चिड़ियाघर का दौरा, मुख्तलिफ जंगली हयात का तिबी मुआयना किया और जदीद पोर्टेबल एक्सरे भी किए गए। अब जानवरों को एक्सरे के लिए वेटरनरी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जानवर को एक्सरे के लिए वेटरनरी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता था, लेकिन अब यह सहूलत मुहैया कर दी गई है कि पोर्टेबल एक्सरे जंगली हयात के हवाले से चिड़ियाघर में ही किया जा सकेगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगी सामिया सईद जी। सामिया, अपडेट कीजिएगा। सामिया सईद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि पंजाब में पहली बार जंगली हयात के लिए पोर्टेबल एक्सरे सर्विस का आगाज़ कर दिया। सफारी ज़ू लाहौर के जदीद वाइल्ड लाइफ अस्पताल की टीम का चिड़ियाघर का ये दौरा किया गया, मुख्तलिफ जंगली जानवरों का तिबी मुआयना किया, जदीद पोर्टेबल एक्सरे भी किए गए। अब जानवरों को एक्सरे के लिए वेटनरी अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। सामिया सईद हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। आपका शुक्रिया सामिया। कि डिजिटल अदायगी और स्मार्ट गवर्नेंस के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ। पंजाब हुकूमत का ई ट्रांसिट ऐप और टी कैश कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। मेट्रो बस और इलेक्ट्रिक बसों में एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से किराया अदा किया जा सकेगा। टी कैश कार्ड और मोबाइल ऐप के जरिए बगैर नकद रकम के सफ़र भी किया जा सकेगा। जबकि चेयरमैन PITB के मुताबिक जदीद निज़ाम से महफूज, आसान और शफाफ सफरी सहूलियात भी फराम होंगी। आतिफ परवेज से मज़ीद जानेंगे, बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, शहरियों को जदीद, महफूज और आलमी मेयार की सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए ई ट्रांसिट पंजाब ऐप और टी कैश कार्ड मुतारिफ करवाया गया है। PITB ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के ताउन से मुतारिफ कराया गया ये जदीद इलेक्ट्रॉनिक किराया वसूली निज़ाम शहरियों को टी कैश कार्ड और मोबाइल ऐप के जरिए बगैर नकद रकम के तेज, महफूज और आसान सफर की सहूलत फराहम करता है। ई ट्रांसिट पंजाब और टी कैश कार्ड के जरिए मुसाफिर मेट्रो बस और इलेक्ट्रिक बसों पर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सफर कर सकते हैं, जिससे नकद रकम की जरूरत और टोकन के असूल के लिए कतारों में इंतजार करने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। इस हवाले से PITB के चेयरमैन फैसल यूसुफ का कहना था कि ई ट्रांसिट पंजाब ऐप और टी कैश कार्ड पंजाब में डिजिटल ट्रांसपोर्ट के फरोग की जानिब अहम कदम है, जिसका मकसद शहरियों को महफूज, आसान और जदीद सफरी सहूलियात फराहम करना है। PITB जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अवामी खदमात को मजीद मौसर, शफाफ और अवाम दोस्त बनाने के लिए मुसलसल इकदाम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये निज़ाम न सिर्फ शहरियों के रोजमर्रा सफर को आसान बनाएगा, बल्कि डिजिटल अदायगियों के फरोग, बेहतर सर्विस डिलीवरी और स्मार्ट गवर्नेंस के क़याम में भी अहम किरदार अदा करेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तयन, पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा। आवाम का पारा हाई, कहते हैं डेली वेजर के लिए ये पॉलिसी ठीक नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों का तयन 15 रोज़ के लिए किया जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन, पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपए 40 पैसे इजाफे से 331 रुपए 52 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 3 रुपए 62 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 378 रुपए 66 पैसे मुकर्रर। अवाम रोजाना की बुनियाद पर होने वाले इजाफे पर नाला, कहते हैं जीना मुहाल हो चुका है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 दिन के लिए किया जाए। तो कोई स्पेसिफिक एक टाइम चेन बनाना चाहिए, जिसमें जिस तरह कि पहले था कि हर 15 दिन बाद या हफ्ते बाद चेंज होता था, पता होता था कि भाई इस हफ्ते या 15 दिन बाद ये फ्यूल है। डेली की बेस पे जो ये चेंज हो रहा है, ये अवाम के लिए सरासर ज्यादती है। गरीब आदमी क्या करेगा, दिहाड़ी भी 1000 रुपया होती है, घर का खर्चा होता है, बच्चों का दूध होता है और ऑफिस जाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए होता है। 1000 रुपये में आदमी क्या करेगा। योमिया पेट्रोलियम मसनूआत के निरखों का तयन होने के बावजूद पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई डिमांड के मुताबिक यकीनी नहीं बनाई जा रही। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।